ఈ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఎవరు విచారించడం లేదు. No one is bothered about the aim of education. What is the aim of education? What is the aim of education? Education should be for life, not for living. Education should be for life and not for living. కానీ ఈనాటి విద్యలన్నీ కూడా కేవలం మనము ఒక లివింగ్ కోసం ఉపయోగపెడుతున్నాము. The modern education is helping us for living. కానీ లివింగ్ కోసం యోచన చేస్తే పశుపక్షి మృగాదులు కూడా లివ్ చేస్తున్నాయి, నివసిస్తున్నాయి. If education is merely for a living, you find birds and bees, animals living. ఎడ్యుకేషన్ కూడా లేదే. They don't have education. నివసించడానికి ఎడ్యుకేషన్ కావాలా? For just living, do you need education కావాలా? To carry out your life, do you need చిన్న education? చీమలు దోమలు కూడా నివసిస్తున్నాయి. You find ants and mosquitoes living. కాదు కాదు. No. మన ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది లివింగ్ ఫర్ లైఫ్. Our education should be for life. ఆ విధంగా చూడాలి. వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్? Then comes what's the essence of education. ఆ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ను మనం చక్కగా గుర్తించాలి. We have to recognize well the essence of education. Concentration of mind, not collection of facts. Concentration of mind is the essence of education, not collection of facts. Concentration of the mind, not collection of facts. Concentration of mind, not collection of facts. అన్ని ప్రపంచంలో జరిగేటివన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవటం ఇది కాదు ఎడ్యుకేషన్ యొక్క విషయము. Not collecting facts and figures, that is not education. ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు ఈ కలెక్షన్ అంతా? Why collection? ఈ కలెక్షన్ కూడా మనం మర్చిపోతుంటాము. At times. What is the end of education? What's the end of education? ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. It is very important. దీనిని ఎవరు కూడా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. No one is making effort to know this. What is the end of education? అంటే ఎడ్యుకేషన్ కి నో ఎండ్ అంటారు. If anyone asks what is the end of education, they say education has no end. దానికి నో ఎండ్ అంటే ఏమి? చదవటం రాయటం అనే దానికి ఎండ్ ఉంటుండది. There is an end to reading and writing. కానీ end of education is character. But the end of education is character. ఈ క్యారెక్టరే లేకపోతే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఏమాత్రమూ ఉపయోగించదు. Without character, education is useless. క్యారెక్టర్ కు లిమిటే లేదు. Character has no limits. కనుకనే ఇట్టి లిమిట్లెస్ అనేటువంటి దాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు అది ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఎండ్. The limitless character acquisition, cultivation is the end of education. ఇది మన నడకలో ఉంటుండాలి. This has to be in our మన behavior, ప్రవర్తనలో ఉంటుండాలి, in our conduct, నిత్య జీవితంలో ఉంటుండాలి, in our daily life, మన మాటల్లో ఉంటుండాలి, in our words, ఆటల్లో ఉంటుండాలి. ఇదంతా కూడాను పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సున్నితమైనటువంటి యొక్క ఇతరులు బాధించినటువంటి యొక్క మాటలుగా ఉండాలి. all our words should be so soft and sweet that do not hurt others. కేవలం క్యారెక్టర్ అంటే మన నడతలో మాత్రమే కాదు. Character is not limited to మన conduct. మాటల్లో కూడా ఉంటుండాలి. It should be there in our You words. cannot always oblige, but you can speak always obligingly. You cannot always oblige, but you can speak obligingly. ఇది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కి సంబంధించినటువంటిది. This is also related to మనం character. చేసేటువంటి పనులంతా కూడా క్యారెక్టర్ సంబంధించినటువంటిది. All our actions are related to character. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರು ವಿಶ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೊರೆತು ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾರವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದ ದೇವರಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಗಾಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಗುರು, ಎ ಡಿವೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್,
mentoring master, above all loving mother and caring father. ಈ ವರ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ 96ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಬಾಬಾರವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ನೇತಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ, ವೇದೋದ್ಧರಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮೂರ್ತಿ, ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾಹಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋಣ. ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಅವತಾರವೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಮಾತ್ರ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅವತಾರ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅವತಾರ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ, ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವತಾರಿ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು. ವೇದೋದ್ಧರಣ, ಭಕ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ನನ್ನ ಅವತಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರೇ ಹೇಳಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದೋದ್ಧರಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಮಿಷನ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಇತ್ತು, ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರು. ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಂತಹ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇವರು ವಿಶ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದದ್ದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅವತಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಮೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಗುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತಹ, ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅರಳತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕರೀತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳೇನು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು, ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ PhDಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಬಾರವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು. ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೆಯದು ಬಾಬಾರವರು ಕೇವಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಬಾರವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಮೂರನೇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆದರ್ಶಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಐದನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಎಜುಕೇರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ವಿಶ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಬಲ್ಲಂಥವುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಬಾರವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ನಿಷ್ಠರೂ ಆದಂತಹ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆದ ಹಾಗೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆದರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುರಂತ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ದಿವಾಳಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಆ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 3 ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗಾಗಿ ಎಂದರು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದೇಶ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಸೆನ್ಸ್, ಸಾರ ಅಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ 3 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಆ ಮಗುವಿನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಗು ಹೊಂದಿರುವ ಅರಿವು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಅರಿವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಮಗು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನಿದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಕಾರಣ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅನ್ನುವ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಯವಾಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೂರನೇದು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅದು ನಾಗರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಆದರ್ಶಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದರೆ ಈ ದೇಶ, ಈ ಸಮಾಜ ಎಂತಹ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಸಾಯಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೋದೋ ಏನೋ. ಇಡೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದು ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮೊಗ್ಗಿನಂತಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ದೇಶದ ನಗುವನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿಸುವುದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಮಗು ಅರಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ನರಳಬಾರ್ದು, ಕೆರಳಬಾರ್ದು, ಅರಳಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನು ಅರಳಿಸುವುದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರಳುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ, ಈ 5 ಮೌಲ್ಯಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಅರಳುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸ ಈ 5 ಮೌಲ್ಯಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀಬೇಕು. ಈ 5 ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಈ ಪಂಚ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಪಂಚ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಎಲ್ಲದರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಪಂಚ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಾರಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ, ಹೀಗೆ 5 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಅಹಿಂಸೆ ಈ 5 ಮೌಲ್ಯಗಳ ತಳಪಾಯದಲ್ಲಿ
ಮಗುವಿನ 5 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೇ 3HV ಅಂತ ಕರೆದರು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರುವ 3 Hಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. 3 Hಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಡ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಮಗುವಿನ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಮಗು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನಕ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾನಪರತೆ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ, ಕಳಕಳಿ, ಆ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೂರನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರುಣೆ, ಒಂದು ಸಮತೋಲನ. ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಬುದ್ಧನಿಗಿದ್ದ ಕರುಣೆ, ಬುದ್ಧನಿಗಿದ್ದ ಅಂತಃಕರಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯನ್ನು, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ 2 ಅಂಶಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಮಗು. ಎರಡನೇದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೊಬಿಲಿಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದಾತ್ತತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ಉದಾತ್ತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ 4 ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅವುಗಳೇ ಈ 4 ಎಸ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಗುವಿನ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆದರ್ಶ. 4 ಎಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು 4 ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಚಂದ್ರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ಆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸುಭದ್ರವಾದ ಗೋಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಆದರೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಫ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ. ಆ ರೂಫ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ, ಅದು ರೂಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ 3 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ 4 ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು
7 ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ 7 ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು. ಮೊದಲನೇದು, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್, ಅಂದರೆ ದೈವತ್ವದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ದೈವತ್ವದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಫೇತ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, 5 ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 5 ಮೂಲಭೂತವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಈ HV ಈಸ್ 3 HV, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್, ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಂತರ 5ನೇದು, 5 ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ 2ನೆಯ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. 5 ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 6ನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಆದರ್ಶಯುತವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. 7ನೇದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೇವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮೌಲ್ಯವೇ. ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಮೌಲ್ಯವೇ. ಅದನ್ನೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೀಲಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ 7 ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಧರ್ಮ ಏನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಮೃತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜೈ ಸಾಯಿರಾಮ್. మీరు ఎక్కడ పోయినప్పటికీ నేను వెంట ఉన్నాను. You may go anywhere, Bhagavan is with you. మీకు ఏ విధమైనటువంటి బాధలు వచ్చినా నేను చూసుకుంటాను. Bhagavan will take care of all your difficulties. ధైర్యంతో దైవం యొక్క భావమును మీరు అభివృద్ధి పరచుకొని సేవల్లో పాల్గొనండి. With all the courage and divine thoughts to serve the society. కొన్ని నష్టములైనా కూడా పర్వాలేదు, మీరు సహించుకొని సేవలు మానుకోకుండా ఉండండి. You may suffer certain losses but never give up service. స్వామి యొక్క ఆశీర్వాదములు అమితంగా ఉంటున్నాయి.
మీరు సుఖంగా శాంతిగా ఆనందంగా భక్తి ప్రపత్తులతో జీవించి దేశానికి సరైనటువంటి యొక్క సేవలు చేయాలని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగం వివరిస్తున్నాను. You have Bhagavan's blessings in abundance. Bhagavan wants you to lead a peaceful, happy, blissful life and grow in sincerity, devotion and steadfastness, and brings his divine discourse to a close.